افتخار میکنیم به کارمون، افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم. میگن خب ایران چرا نفوذ داره؟ عراق سوریه کجا؟ نفوذ ما که فقط عراق سوریه نیست. بدونید اگر نمیدونید عمق راهبردی ایران در غرب تا مدی. طارق جمیل کی اس زمانے میں تقریر سننا گناہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تقریر جادہ حق سے ہٹی ہوئی ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف رفض اور بے دینوں کی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اس سے پرہیز مناسب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری عمر آپ نے ہمیں اخلاق کا درس دیا، محبت کا درس دیا، اپنائیت کا درس دیا۔ اپنوں کو بھی گلے لگا لو، غیروں کو بھی گلے لگا لو، دشمن کو بھی معاف کر دو، سب کے لیے لب پر دعائیں ہوں، کسی کے لیے بد دعا نہ ہو۔ اور اس دعوت نے آپ کو مقبول بھی بہت بنایا۔ اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جو پوچھتا ہے کہ منکرین قرآن کافر ہیں یا مسلمان، تو وہ بدبخت ہے۔ قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ایسے بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں۔ ان پر اسلام کا لیبل ہے، ان بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے۔ نہ تاریخ تو پھر بڑی بات کی چیز ہے۔ تو بھائیو ان کے لیے تو اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اور ایسے تواتر تسلسل سے رمضان میں بددعائیں دی ہیں آپ نے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے قنوت نازلہ میں ایران کے لیے دعا کی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ جس کے لیے چاہیں دعا کر سکتے ہیں، آپ ایک حجت ہیں، آپ اسرائیل کے لیے کر دیں۔ اگر آپ شام کے 15 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کرنے والے، عورتوں سے زنا بالجبر کرنے والے، مسجدوں کو برباد کرنے والے، اذانیں بند کرنے والے، مسجدوں کو تباہ و برباد کر کے ان میں اذانیں نمازیں بند کر دینے والے، منہدم کر دینے والے، جو پوری بستیاں گھیر کر عفت مآب ماں بہن بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں مسجد میں، اور مسجد کے اسپیکر کھول کر قاسم سلیمانی اور اس کی فوج نے خواتین کے ریپ کیے۔ آپ کو یہ میری بات، اب تو کوئی مائی کا لال اس کو نہیں جھٹلا سکتا، آپ گوگل کر لیں، گوگل پہ یقین نہیں آتا آپ پوچھ لیں، جو لوگ شام میں کام کرتے رہے، بیت السلام والوں سے پوچھ لیں، فاتح فاؤنڈیشن والوں سے پوچھ لیں، اور کئی بڑی شخصیات میں پرسنل میں رابطہ کر لیجیے گا، میں آپ کو نام بتا دوں گا کہ ان لوگوں سے پوچھ لیں، ورنہ چلے جائیں شام کا ایک دورہ کر لیں، آپ تو پوری دنیا میں یکساں مقبول ہیں، جائیں وہاں جا کے لوگوں سے حالات پوچھ لیں۔ مسجد کے اسپیکر کھول کر ان کی چیخیں سنوائی جاتی تھی، اور ریپ ہوتے تھے مسجد کے محراب میں۔ اور یہ کام کیا ایران نے، قاسم سلیمانی نے، اور خامنائی کی قیادت میں 40 سال جو پروکسیز انہوں نے لڑی۔ اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ میزائل جو تل ابیب کی طرف جانے تھے وہ ریاض پہ برس رہے ہیں، وہ حیفا کی وہ آئل ریفائنریز پہ برس رہے ہیں، وہ حرمین کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب ان کا ایک بہت بڑا ربی ہے آیت اللہ، اس کا بیان ہے، اس نے کہا جی امام مہدی جو آئیں گے نا وہ اصفہان میں نہیں آئیں گے، وہ تو بیت اللہ میں ظاہر ہوں گے، اور ہمیں ڈر ہے کہ عرب اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ پتہ ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے مہدی نے آنا ہے، عرب نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم بیت اللہ پہ حرم پہ جا کے قبضہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے وہاں آنا ہے، یہ نقصان نہ پہنچائیں، یہ ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کسی بھی طرح اتارنا چاہتے ہیں سعودی عرب کو کھینچ کر حرمین کو اس جنگ میں۔ اور یہ جو پاکستان پر ابھی تازہ ترین پابندیاں امریکہ کی جانب سے لگی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا اور چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان لانگ رینج کے میزائل بنا رہا ہے جو امریکی دفاع کے لیے خطرہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو جی سرکار والے ہیں، ہم نے امریکہ کو کیا نقصان پہنچانے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس کا
डिफेंस टाई है, मुआहदे हैं दिफाई सऊदी अरब के साथ, उसके दिफा से बाकी रखना मकसूद है। यहां जब वो मुहाफिजुल बहर मशक़ें हुई सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान भर से गली कूचों से कतूरे निकल के चू चू करने लगे और उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज डॉलर ले और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और पीछे हट जाए। और तुम्हें, उन्हें तकलीफ ये थी कि सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दिफाई मशक़ें क्यों हो रही हैं, उन्हें तकलीफ ये है कि हमारे फौजी और हमारे हुक्मरान जाके सऊदी अरब के साथ क्यों खड़े। इन्होंने हमेशा इंडिया का साथ दिया, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें पास कराते हुए वोट दिया अक़वाम मुत्तहिदा में। ये तो इनसे ज्यादा तो शाह बेहतर था जो दोनों जंगों में हमारे सदक़े वारी गया। जब से खुमैनी इनकलाब आया, ईरानी इनकलाब आया 1979 से, हर जगह, हर महाज, हर फोरम, कश्मीर तक पर ईरान ने पाकिस्तान की मुखालफत की। यही वो रिजीम है जिसमें पाकिस्तान। मौलाना तारिक जमील साहब, आपका तो एक बेटा खुदकशी कर गया था, आपने जोर वोर लगा के उसको शहीद बना दिया पूरी दुनिया में। जिनके बाप और भाई और चचा और दोस्त और खानदान के खानदान इस ईरानी इनकलाब में, आपको मालूम है यहाँ एक एक माँ ने 4-4 जनाजे इकट्ठे उठाए, इकट्ठे, एक एक घर के 4-4 लोग इकट्ठे गए। आपके लिए बड़ा आसान है, उठकर किसी पे भी फतवे लगा दें। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला कहते हैं वो कज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, इसी तरह हम जालिमों को जालिमों से बढ़ाते हैं और फिर उनको उनके किए की, उनके करतूतों की, उनके कसब की सजा मिलती है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि औलिया। ये जो जुल्म करने वाले ना, इनकी तरफ हल्का सा झुकाव भी मत करना। आप तो कुनूत नाज़िला पढ़ रहे हैं, क्या इन्होंने शाम में जुल्म नहीं किया, ईरान में नहीं किया, लेबनान में नहीं किया? इराक की जेलें सैदनाया की तरह इस वक्त भरी हुई नहीं है, वहां दिन रात फांसियां नहीं दे रहे? इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं की? सद्दाम हुसैन जो सबसे बड़ा ओरिजिनल रियल थ्रेट था इजराइल के लिए, जिसने बारिश की तरह स्कट बरसाए थे, 48 मुल्क लेके आ गया था अमेरिका उस वक्त। ये तो मम्मी डैडी खेल हो रहे हैं। 10% तलबी के मखसूस मकामात पर मारो, बाकी उठा के अरब ममालिक पे और हरमैन पर मार दो। उसके खिलाफ ईरान ने साथ दिया था। और ये खामनाई साहब, ये अगले महाजों मोर्चों पे लड़ते थे। इनके हसन अल्लाह यारी से पूछ ले, वो तो इनको बदतरीन मफूल बताता है, जिस्मानी और जिनसी तौर पर करप्ट। चलो जो भी है, आप उनको माने ना माने, जफ्फियां डालें, लंबी लंबी बाहें खोले, आपका तो पुराना है। लेकिन ये बद्दुआएं कभी आपने उनको दी जिन सैयदना सिद्दीक अकबर को गालियां देते हैं, अम्मी आयशा पे तोहमत लगाते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, ज़कात का इनकार करते हैं, मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मुसलमानों के दारुल हुकूमतों को गोया कंपनियों की तरह कौमियाते और मुल्कों को बर्बाद कर देते, ताराज कर देते हैं। अब जो हरमैन पे, हम तो हाफिज नईम साहब को रो रहे थे, आप तो हाफिज नईम साहब से भी 2 कदम आगे निकले। आप तो कुनूत नाज़िला पढ़ रहे हैं, उधर हाफिज नईम साहब, वो हाफिज साहब है, वो फतवे झाड़ रहे हैं कि जनाब अली वो तागूत का एजेंट है और फला है, और आप जो है वो कुनूत नाज़िला पढ़ रहे हैं। ये मकबूल बनने का चक्कर ना आदमी को बहुत जलील करा देता है। ये गैरतें सहाबा के लिए क्यों नहीं जागती? ये गैरतें उस वक्त क्यों नहीं जागती जब मुल्कों के मुल्क ताराज होते हैं, जब वहां से बच्चियां उठ उठ के कहती थी ये जालिमों, ये हमारे साथ रेप करते हैं और ये हमारी कोख में इनके नाजायज खंजीर के बच्चे पल रहे हैं। उस वक्त तो आपके मुंह से हमने कभी फूटा, हमने गजा का नहीं सुना कभी आपके मुंह से, सारी दुनिया को अपना लो, कभी गजा का नहीं सुना। अच्छा नहीं लगता रमजान के महीने में, लेकिन आप भी थोड़ा, और सच तो ये है, इनके जो बेटे हैं, जो बाप बेटा साथ बैठ के मन तुरा हाजी बेगोयम तू मुरा हाजी बगो अंजुमन 27 बारहवीं का इजलास होता है कैमरे पे, डॉक्टर नबिया की कमर वाला सारी दुनिया ने देखा, और आपको साथ अपने अब्बा जान को बेटा घर में बिठा लो, तौबा करवाओ, अल्लाह अल्लाह करवाओ, इनकी अखीर अच्छी कराओ। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी अखीर हो जाए, नाड़ा फरोश की आवाजें तो अभी लग रही हैं, तो ये बदुआओं करो, खुदर करो जिधर होनी चाहिए, अपनों पे तीर न बरसाओ। और मैं उनके बेटे से 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, ये जो थोड़ी बहुत रही सही रह गई है ना, अब्बा जान को घर में बैठाओ, तौबा कराओ, अल्लाह अल्लाह कराओ, ताकि इनकी अखीर अच्छी रहे। अल्लाह ताला हम सब की अखीर अच्छी करे और अल्लाह ताला इन कलिमात पर मुझे माफ करे। लेकिन जब बात हक को बातिल की आमेजिश की हो तो फिर बात खुल कर करनी चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।